नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपનું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 3 धातुओं અને અધાતુઓ આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી આયનીય સંયોજનો વિશે। मतलब આયનીય સંયોજનો કોને કહેવાય છે અને તેના ઉદાહરણો જે છે તેના વિશે આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી। તો આયનીય સંયોજન કોને કહેવાય? તો ધાતુમાંથી અધાતુમાં ઇલેક્ટ્રોનની આપલે દ્વારા, मतलब ધાતુ તત્વ અને અધાતુ તત્વો વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય છે અને એ ઇલેક્ટ્રોનની આપલે દ્વારા જે નવું સંયોજન बने छे। मतलब धातु तत्व जे छे इलेक्ट्रॉन गुमावे एटले धातु तत्व धन आयन बने छे, अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन मेळवे एटले ऋण आयन बने छे। तो आ धन अने ऋण आयन वच्चे आकर्षण थाय छे, जेना कारणे आ बंने जोड़ावाथी नवुं संयोजन बने छे अने ए जे नवुं संयोजन छे तेने शुं कहेवामां आवे छे? आयनीय संयोजन। तो आयनीय संयोजनना उदाहरणमां आपणे आगळना लेक्चरमां सोडियम क्लोराइडनुं उदाहरण जोयेलुं हतुं। हवे आजना लेक्चरमां आपणे आगळ जोईए मेग्नेशियम क्लोराइडनुं इलेक्ट्रॉननी आपले द्वारा, मतलब मेग्नेशियम क्लोराइड संयोजन जे छे तेनुं निर्माण आ इलेक्ट्रॉननी आपले द्वारा समजावो। तो जो मेग्नेशियम क्लोराइडनी वात करीए तो मेग्नेशियम क्लोराइडमां बे परमाणु होय छे, मेग्नेशियम अने क्लोरीन। एमां मेग्नेशियमनी वात करीए तो मेग्नेशियमनो परमाणुय क्रमांक केटलो छे? 12 छे। मेग्नेशियमनो परमाणु क्रमांक 12 छे એટલા માટે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 2 8 2। मतलब પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન અને ત્રીજી કક્ષામાં 2 इलेक्ट्रॉन। हवे मेग्नेशियमनो परमाणु जे छे ए स्थिर थवा माटे, स्थायी थवा माटे एनी छेल्ली कक्षा जे छे एमांथी 2 इलेक्ट्रॉन गुमाववानी वृत्ति धरावे छे। कारण के मेग्नेशियमनो परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन गुमावी दे तो एनी छेल्ली कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन आवी जशे? 8। एटला माटे मेग्नेशियमनो परमाणु स्थायी अष्टक रचना कहेता छेल्ली कक्षामां 8 इलेक्ट्रॉनने राखवा माटे ए छेल्ली कक्षाना 2 इलेक्ट्रॉन जे छे एने गुमावी दे एटले मेग्नेशियमनी इलेक्ट्रॉन रचना केटली थई जशे? 2 8। तो एना माटे मेग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। तो जो अहींया पहेला मेग्नेशियमनो परमाणु छे एनी पासे 2 इलेक्ट्रॉन छे, हवे 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे छे एटले 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे एटले ए शुं बनी जाय छे? आयन बने छे। शा माटे आयन बने छे? कारण के मेग्नेशियमनो जे परमाणु छे तेनी पासे प्रोटॉन पहेला केटला हता? 12 अने इलेक्ट्रॉन जे छे ए इलेक्ट्रॉननी संख्या पण केटली छे मेग्नेशियम पासे? 12। हवे मेग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे एटले प्रोटॉननो वीसभार धन छे, इलेक्ट्रॉननो वीसभार केवो छे? ऋण। मेग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन गुमावशे इलेक्ट्रॉन की संख्या केटली थी जाए? 10। तो प्रोटॉन की संख्या वधी गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी गई एटले प्रोटॉन जे छे एनी संख्या 12 थई गई एटला माटे मेग्नेशियम केवो आयन बने छे? धन आयन बने छे। तो अहींया मेग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन गुमाव्या एटले अहींया 2e बराबर अने ए शुं बनी गयो छे? धन आयन। एवी ज रीते क्लोरीन नी वात करीए तो क्लोरीन नो परमाणु क्रमांक केटलो छे? 17 छे। इलेक्ट्रॉन रचना शुं थशे? 2 8 7। मतलब पहली कक्षामां 2 इलेक्ट्रॉन, बीजी कक्षामां 8 इलेक्ट्रॉन अने त्रीजी कक्षामां 7 इलेक्ट्रॉन। तो आ जे क्लोरीन नो परमाणु छे एनी छेल्ली कक्षामां 7 इलेक्ट्रॉन छे। तो क्लोरीननो परमाणु अष्टक रचना प्राप्त करवा माटे 1 इलेक्ट्रॉन मेळववानी वृत्ति धरावे छे। मतलब के क्लोरीननो परमाणु जे छे 7 इलेक्ट्रॉन गुमावा एना करता 1 इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो पण अष्टक रचना प्राप्त करी शकशे। एटला माटे 7 इलेक्ट्रॉन गुमावाना बदले 1 इलेक्ट्रॉन मेळवशे। तो जो क्लोरीननो परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवे छे एटले शुं लखशुं आपणे? Cl+E। जो गुमावतो होय तो शुं करवानुं? आ जे तीर छे ए तीरनी तमारे कई बाजू? जमणी बाजू मूकवानुं थाय अने जो इलेक्ट्रॉन मेळवता होय तो मेळवेला इलेक्ट्रॉनने तमारे तीरनी डाबी बाजू मूकवानो थशे, बरोबर। तो पहेला क्लोरीन जे छे ए परमाणु छे एणे 1 इलेक्ट्रॉन मेळव्यो, इलेक्ट्रॉन मेळवशे એટલે શું બની જશે? ઋણ આયન બનશે। તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા પહેલા એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હતી? 2 8 7। એટલે પહેલી કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 8, ત્રીજી કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન। હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેટલી થઈ જશે? 2 8 8। એટલે કે પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 8 અને ત્રીજી कक्षामां पण केटला इलेक्ट्रॉन थशे? 8 इलेक्ट्रॉन थशे। तो आवी रीते मेग्नेशियमनो परमाणु जे छे एना 2 इलेक्ट्रॉन पैकी एक इलेक्ट्रॉन जे छे बंने क्लोरीनना परमाणुने आपशे। हवे घटना शुं बनशे? मेग्नेशियम जे छे ए 2 इलेक्ट्रॉन गुमाववानी वृत्ति धरावे। जो आपणे 1 क्लोरीन लखशुं तो 1 क्लोरीन मात्र 1 ज इलेक्ट्रॉन मेळवे एटले आ प्रक्रियामां क्लोरीनना केटला परमाणु भाग लेशे? 2। तो मेग्नेशियम शुं करशे? 1 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन ने बीजो इलेक्ट्रॉन बीजा क्लोरीन ने एटले बंने क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन आपे। हवे मेग्नेशियम बंने क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन आपशे एटले मेग्नेशियम इलेक्ट्रॉन गुमाव्या एटले ए केवो बनी गयो? धन आयन बन्यो। बंने क्लोरीन केवा बनशे? ऋण आयन बनशे। तो आ धन आयन अने ऋण आयन आ बंने वच्चे शुं थशे? आकर्षण थाय अने आकर्षण थवाथी मेग्नेशियम अने क्लोरीन जे छे बंने जोड़ाई जशे। तो आ जोड़ाणमां मेग्नेशियम 1 छे अने क्लोरीन केटला छे? 2 छे। एटला माटे आपणे शुं लखीशुं? MgCl2 मेग्नेशियम क्लोराइड।
ખ્યાલ આવ્યો? તો આ જે છે આયનીય સંયોજન બન્યું. હવે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના સ્વરૂપે આપણે જો ઇલેક્ટ્રોન ડાયાગ્રામ તો જો મેગ્નેશિયમ છે એની છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? કુલ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ 2 ક્લોરીન છે, બંને ક્લોરીનની છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 7. તો મેગ્નેશિયમ શું કરશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન આ ક્લોરીનને આપશે, 1 ઇલેક્ટ્રોન આ ક્લોરીનને આપશે. બંને ક્લોરીનને 1 ઇલેક્ટ્રોન આપશે એટલે મેગ્નેશિયમ ધન બની ગયો, ક્લોરીન ઋણ બની ગયો અને મેગ્નેશિયમ ક્લોરીન બંને જોડાઈ જશે એટલે શું બનશે? MgCl2. તો આ જે સંયોજન છે એ સંયોજનને આપણે કેવું સંયોજન કહીશું? આયનીય સંયોજન કહીશું. કારણ શું? એક ધન આયન બનવાથી અને એક ઋણ આયન બનવાથી બંને જોડાયેલા છે એટલા માટે આપણે એને શું કહીશું? આયનીય સંયોજન. હવે આયનીય સંયોજનના ગુણધર્મોની વાત કરીએ કે આયનીય સંયોજનોના ગુણધર્મ ક્યાં ક્યાં છે. તો પહેલા વાત કરીશું આપણે એનો ભૌતિક સ્વભાવ. તો આયનીય સંયોજનોના ભૌતિક ગુણધર્મની વાત કરીએ તો કે ધન અને ઋણ આયનો વચ્ચે પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે આયનીય સંયોજનો ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે અને થોડા સખત હોય છે. હવે જો એક ધાતુ અને અધાતુ ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે કરે છે એટલે જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એ ધન આયન છે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એ ઋણ આયન છે. તો ધન ઋણ આયન વચ્ચે આકર્ષણ થઈ અને એ બંને જોડાય છે એટલે બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ છે કેવું છે? વધારે છે. અને આકર્ષણ બળ વધારે હોવાના કારણે ધન ઋણ આયન એકદમ નજીક ગોઠવાયેલા હોય છે અને નજીક ગોઠવાયેલા હોય એટલા માટે જે પદાર્થની રચના થશે એ કેવી થશે? ઘન અવસ્થામાં. બીજું કે આયનીય સંયોજનો જે છે કેવા છે? પ્રમાણમાં સખત હશે, બરાબર, મજબૂત હશે કારણ કે આકર્ષણ બળના કારણે બંને એકબીજા સાથે સખ્તાઈથી જોડાયેલા છે. બીજું કે આયનીય સંયોજનો છે સામાન્ય રીતે બરડ પણ હોય છે, મતલબ એને જો દબાણ આપવામાં આવે વધુ પડતું તો એ શું થાય છે? તૂટી જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે મીઠું જે છે આમ આપણે જોઈએ તો આપણે ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે પણ એ જે મીઠાનો ટુકડો હોય એને જો આપણે વધારે પડતું દબાણ આપીશું તો એ તૂટી જશે, એનો ભૂકો થઈ જશે, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ આયનીય સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. તો જો આયનીય સંયોજનો જે છે એમાં આયનો વચ્ચે પ્રબળ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ છે, મતલબ એક ધન આયન છે એક ઋણ આયન છે. તો એક ધન આયન અને એક ઋણ આયન હોવાથી બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ કેવું છે? પ્રબળ. અને પ્રબળ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે એ બળને તોડવા માટે વધુ માત્રામાં ઉર્જા આપવી પડે. મતલબ ધારી લો કે હું એમ કહું કે સોડિયમ અને ક્લોરીન એ બંને ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે કરીને એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે તો એ બંને જ્યારે જોડાયેલા છે ત્યારે એની વચ્ચે આકર્ષણ બળ કેવું છે? વધારે. અને વધારે આકર્ષણ બળ હોવાથી શું થશે? એની વચ્ચેનો જે બંધ છે એ બંધને તોડવા માટે ઉર્જાની જરૂર કેવી પડે? વધારે. એટલા માટે આયનીય સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ બંને કેવા હશે? ઊંચા હોય છે, મતલબ એ નીચા તાપમાને પીગળશે નહીં, બરાબર. આગળ જેમ કે જો સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે તો એનું ગલન બિંદુ 1074 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન 1074 કેલ્વિન છે, મતલબ એને ગરમ કરવા માટે એને પીગાળવા માટે 1074 કેલ્વિન તાપમાન આપવું પડે. એવી જ રીતે એનું ઉત્કલન બિંદુ છે કેટલું છે? 1686, મતલબ 1686 કેલ્વિન તાપમાને એનું શું થાય છે? વરાળમાં રૂપાંતર થાય છે. તો આવી રીતે આ જુદા જુદા આયનીય સંયોજનો છે એ દરેક આયનીય સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ છે એ કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. બીજું દ્રાવ્યતાની વાત કરીએ. દ્રાવ્યતા કહેતા ઓગળવાની ક્ષમતા. તો આયનીય સંયોજનો જે છે એ સામાન્ય રીતે પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે. જેમ કે મીઠું છે, મીઠાને આપણે પાણીમાં નાખીએ તો એ પાણીમાં શું થાય છે? દ્રાવ્ય થાય છે. પરંતુ પેટ્રોલ અને કેરોસીન જેવા કાર્બનિક દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય હોય છે, મતલબ આયનીય સંયોજનો પેટ્રોલ અને કેરોસીનની અંદર દ્રાવ્ય થતા નથી, ઓગળતા નથી. વિદ્યુતના વહનની વાત કરીએ તો આયનીય સંયોજનોનું જે દ્રાવણ હોય એ દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન થાય છે. મતલબ દાખલા તરીકે મીઠું છે તો મીઠાને આપણે પાણીમાં ઓગાળીશું તો એ મીઠાનું દ્રાવણ થયું. તો મીઠાના દ્રાવણની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન સરળતાથી થઈ શકશે. શા માટે? કારણ કે આયનીય સંયોજનોનું જે જલીય દ્રાવણ છે એ જલીય દ્રાવણમાં શું આવેલા હોય છે? મુક્ત આયનો હોય છે અને એ આયનો જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરવા માટે સક્ષમ હોય છે. એટલે જો દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન મુક્ત રહેલા વીજભારિત કણ એટલે કે દ્રાવણમાં જે ધન આયન અને ઋણ આયનો જે દ્રાવણમાં ગતિ કરતા હોય એના કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે. આથી આયનીય સંયોજનોનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ, મતલબ આપણે જો કોઈ આયનીય સંયોજનને પાણીમાં નાખી એનું દ્રાવણ બનાવીશું તો એમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થઈ શકશે. કારણ કે પાણીમાં બનાવેલા દ્રાવણમાં શું હોય છે? આયનો. ક્યાં આયનો હોય છે? ધન આયન અને ઋણ આયન. બીજું તો આથી દ્રાવણની અંદર જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો આયનો જે છે વિરુદ્ધ વિદ્યુત ધ્રુવો તરફ ગતિ કરશે. પરિણામે શું થશે? આયનીય સંયોજનોનું જલીય દ્રાવણ છે વિદ્યુતનું સુવાહક હોય છે. મતલબ આયનીય સંયોજનનું જે દ્રાવણ છે એ દ્રાવણમાં આપણે બેટરીના 2 છેડા ઉતારીશું તો શું થશે? આયનીય દ્રાવણ જે છે આયનીય સંયોજનનું દ્રાવણ એમાં ધન આયન અને ઋણ આયન બંને છે
એટલે શું થશે કે જ્યારે બેટરીના આપણે બંને છેડા આયનીય સંયોજનના દ્રાવણમાં નાખીશું તો એ જે દ્રાવણ છે એ દ્રાવણમાં જે ધન આયનો છે એ બેટરીના ઋણ છેડા તરફ જશે, ઋણ આયનો છે બેટરીના ધન છેડા તરફ જશે. એટલે દ્રાવણની અંદર આયનોની ગતિના કારણે આયનીય સંયોજનોના દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે. પરંતુ આ આયનીય સંયોજનોની જે ઘન અવસ્થા હોય એ ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થઈ શકતું નથી, કારણ કે ઘન અવસ્થામાં આયનો જે છે મજબૂત આકર્ષણ બળથી બંધાયેલા હોય છે અને એમાં આયનો જે છે મુક્ત હોતા નથી, અને મુક્ત નથી હોતા એટલે ગતિ કરી શકતા નથી. પરંતુ આ આયનીય સંયોજનોનું આપણે જ્યારે પાણીમાં દ્રાવણ બનાવીએ છીએ ને ત્યારે શું થાય છે, આયનો પાણીમાં મુક્ત થઈ જાય છે, અને આયનો પાણીમાં મુક્ત થઈ જાય છે એટલા માટે આયનો એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં સ્થળાંતરણ પામી શકે છે. એટલે આયનીય સંયોજનોના જલીય દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે, પણ આયનીય સંયોજનોની ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે નહીં. બીજું કે આયનીય સંયોજનો પીગળેલી અવસ્થામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરશે. જો આપણે આયનીય સંયોજનોને પીગળાવી દઈશું ગરમ કરીને તો પીગળેલી અવસ્થામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થઈ શકશે, કારણ કે આયનીય સંયોજનોને પીગાળવામાં આવે છે ત્યારે ઉષ્મા આપતા વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળો નિર્બળ બનતા આયનો છૂટા પડે છે. મતલબ કોઈ આયનીય સંયોજન છે જેમ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે, તેમાં મીઠાની અંદર સોડિયમ અને ક્લોરીન એ મજબૂત આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા છે. જ્યારે આપણે એને ગરમી આપીશું ને ત્યારે સોડિયમ અને ક્લોરીન વચ્ચેનો જે આકર્ષણ બળ છે, વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ, એટલે કે એકબીજાને ધન સોડિયમ ધન છે તો એ ક્લોરીનને ખેંચે છે, ક્લોરીન ઋણ છે એ સોડિયમને ખેંચે છે. તો એ બંને વચ્ચે જે આકર્ષણ બળ લાગે છે ને એ આકર્ષણ બળને શું કહેવાય છે, સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ. હવે તમે એને સતત ગરમી આપશો તો એ બંને વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ છે એ નબળું પડે છે. આકર્ષણ બળ નબળું પડવાથી બંને આયનો છૂટા પડશે. એટલે કોઈ પણ આયન જે છે એ પીગળેલી અવસ્થામાં શું કરશે, વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરી શકે છે. તો પીગળેલી અવસ્થામાં આયનોનું સ્થળાંતરણ થઈ શકે છે, કારણ કે પીગળેલી અવસ્થામાં આયનો કેવા હોય છે, મુક્ત હોય છે, એટલા માટે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થઈ શકે છે. એટલે આયનો જે છે એ પીગળેલી અવસ્થામાં પણ કેવા છે, વિદ્યુતના સુવાહક કેવા છે. તો આવી રીતે આયનોના ગુણધર્મોમાં શું આવશે, ભૌતિક સ્વભાવ શું આવશે, તો આયનો જે છે ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે, એ સખત હોય છે. બીજું વધુ દબાણ આપવામાં આવે તો એ શું થાય છે, તૂટી જાય છે. બીજું આયનીય સંયોજનોમાં ધન આયન અને ઋણ આયન બંને હોવાથી એ બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ પ્રબળ હોય છે, અને પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોવાના કારણે આપણે એને જ્યારે પીગાળવા હોય અથવા તો એનું વરાળમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો ઉર્જા કેવી આપવી પડે છે, વધારે. એટલા માટે આયનીય સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ બંને કેવા હશે, ઊંચા હશે. અને એવી જ રીતે આયનીય સંયોજનો ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન નહીં કરે, પણ જો આયનીય સંયોજનોને આપણે પાણીમાં નાખી જલીય દ્રાવણ બનાવશું તો પાણીમાં આયનો છૂટા પડી જશે. જ્યારે આપણે એમાં બેટરીના બંને છેડા નાખીશું તો આયનો જે છે એની પાણીની અંદર દ્રાવણમાં વહન કરવા મળશે. મતલબ એ આયનીય સંયોજનોમાં જે ધન આયનો છે એ બેટરીના ઋણ છેડા તરફ જશે, ઋણ આયનો બેટરીના ધન છેડા તરફ જશે. એટલે આયનો ગતિ કરશે. એથી એવું કહી શકાય કે આયનીય સંયોજનોનું દ્રાવણ અથવા તો પીગળેલી અવસ્થા જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરવા માટે સક્ષમ છે. આગળ વાત કરીએ ધાતુઓની પ્રાપ્તિ. હવે આપણો અહીંયા નવો ટોપિક ચાલુ થાય છે, ધાતુઓ જે છે એ કઈ રીતે આપને પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો ધાતુઓની પ્રાપ્તિની વાત કરીએ તો એમાં પહેલો આપણો આજનો પ્રશ્ન છે, બીજો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પદોને વ્યાખ્યાયિત કરો કે આ ખનિજ, કાચી ધાતુ અને ગેંગ. તો ખનિજ કોને કહેવાય, કાચી ધાતુ કોને કહેવાય અને ગેંગ કોને કહેવાય એની વાત કરીએ તો જો જે તત્વો કે સંયોજનો પૃથ્વીના પોપડામાંથી આપને કુદરતી સ્વરૂપે મળી આવે છે એ તત્વો કે સંયોજનોને શું કહેવામાં આવે છે, ખનિજો કહેવામાં આવે છે. મતલબ કોઈ તત્વો અથવા તો સંયોજનો કે જમીનમાંથી આપને કુદરતી રીતે મળે છે, માનવ નિર્મિત રીતે બનાવતા નથી, પણ કુદરતી રીતે મળે છે એને આપણે શું કહીશું, ખનિજ કહીશું. ઉદાહરણ તરીકે હું એમ કહું કે કોઈ એક સંયોજન છે, દાખલા તરીકે Al2O3 એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ. તો આ સંયોજન મને જમીનમાંથી મળી આવે છે. તો આ સંયોજન જે મળી આવ્યું ને આ સંયોજનને આપણે શું કહીશું, ખનિજ કહીશું. શું કહીશું, આને આપણે ખનિજ કહીશું. કારણ કે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એ એક સંયોજન છે. એ સંયોજન આપણે ક્યાંથી મળે છે, જમીનની અંદરથી મળે છે. તો જે સંયોજન આપણે જમીનની અંદરથી કુદરતી રીતે મળતા હોય એ સંયોજનને આપણે શું કહીશું, ખનિજ કહીશું. ઉદાહરણ તરીકે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ. હવે બીજું કાચી ધાતુ કોને કહેવાય, તો જે ખનિજમાં
સારા પ્રમાણમાં કોઈ ચોક્કસ ધાતુ હોય, સારા પ્રમાણમાં એટલે કે વધુ માત્રામાં કોઈ એક ખનિજ છે, એ ખનિજની અંદર વધુ માત્રામાં કોઈ એક ધાતુ હોય અને એ ધાતુનું સરળતાથી નિષ્કર્ષણ કરી શકાતું હોય. નિષ્કર્ષણ કરવું એટલે કે એ ખનિજમાંથી એ ધાતુને આપણે સરળતાથી છૂટી પાડી શકતા હોય તો એવી ખનિજને શું કહેવામાં આવે છે? કાચી ધાતુ કહેવામાં આવે છે. હવે જો દાખલા તરીકે આપણી પાસે આ એક ખનિજ છે. હવે આ ખનિજની અંદર કોઈ એક ચોક્કસ ધાતુ છે. જો આ ખનિજ છે, ખનિજમાં એક ચોક્કસ ધાતુ છે. ખ્યાલ છે કઈ ધાતુ છે? એલ્યુમિનિયમ. આપણે જમીનમાંથી આ ખનિજ મળ્યું. એ ખનિજનું નામ શું છે? એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ. આ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ નામની જે ખનિજ છે એ ખનિજની અંદર એલ્યુમિનિયમ નામની એક ધાતુ છે. હવે આ જે એલ્યુમિનિયમ નામની ધાતુ છે ને એ ધાતુને આપણે સરળતાથી નિષ્કર્ષણ કરી શકીએ છીએ. મતલબ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડમાંથી આપણે ઓક્સિજનને દૂર કરી અને એલ્યુમિનિયમને આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો આ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે એને શું કહી શકાય? કાચી ધાતુ પણ કહી શકાય. પણ આને આપણે કોની કાચી ધાતુ કહી શકીએ? આને એવું કહેવાય એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ. શું કહેવાય? એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ. શા માટે આપણે એવું કહીએ કે એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ આ છે? કારણ કે આ જે છે કાચી ધાતુ છે એમાંથી આપણે કોણ મળે છે? એલ્યુમિનિયમ મળે છે. તો જે ખનિજ આપણે મળતી હોય ને એની કાચી ધાતુ કહેવાય. સમજ પડે છે? ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક ખનિજ છે, દાખલા તરીકે કોપર ક્લોરાઇડ છે, CuCl2. હવે આ કોપર ક્લોરાઇડ નામની ખનિજ છે, જમીનમાંથી આપણે મળેલી છે. અથવા તો આપણે એમ કહીએ કે આયર્ન ઓક્સાઇડ છે, Fe2O3. આ આયર્ન ઓક્સાઇડ જમીનમાંથી આપણે મળે છે. આને આપણે શું કહીશું? ખનિજ કહીશું. બરોબર. પણ આ ખનિજની અંદર જો એક ધાતુ છે. કઈ ધાતુ છે? લોખંડ. હવે આમાંથી આપણે ઓક્સિજન દૂર કરી નાખશું તો આપણે લોખંડ મળશે. તો આ ખનિજને આપણે શું કહીશું? લોખંડની કાચી ધાતુ. સમજ પડી? તો કાચી ધાતુ કોને કહીશું? જે ખનિજમાં સારા પ્રમાણમાં ચોક્કસ ધાતુ હોય. તો આ એક ખનિજ છે, આમાં જો સારા પ્રમાણમાં ધાતુ છે એ ધાતુનું આપણે નિષ્કર્ષણ કરી શકીએ છીએ. મતલબ આપણે ધાતુને સરળતાથી છૂટી પાડી શકીએ છીએ. તો આ ખનિજને, આ જે ખનિજ છે એ ખનિજને શું કહીશું? એ ધાતુની કાચી ધાતુ કહેવાય. કઈ ધાતુની? આ ખનિજમાંથી આપણે જે ધાતુ મળતી હોય એની કાચી ધાતુ કહેવાય. તો આ ખનિજમાંથી આપણે શું મળે છે? એલ્યુમિનિયમ. તો આને આપણે શું કહીશું? એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ. આ ખનિજ જે છે આયર્ન ઓક્સાઇડ, આમાંથી આપણે શું મળે છે? લોખંડ. તો આને આપણે શું કહીશું? લોખંડની કાચી ધાતુ. આ જે છે આમાંથી આપણે શું મળે છે? કોપર. તો આપણે આને શું કહીશું? કોપરની કાચી ધાતુ કહીશું. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ હવે ગેંગ. ગેંગ કોને કહેવાય? તો પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળતી કાચી ધાતુમાં ખાલી કોઈ એક તત્વ એકલું હોતું નથી. બરાબર. પણ એમાં વધુ માત્રામાં માટી, રેતી અથવા તો અઇચ્છનીય પદાર્થો જે છે એ અશુદ્ધિ સ્વરૂપે હોય છે. તો એ બધી અશુદ્ધિ જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ગેંગ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે દાખલા તરીકે આપણે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે. તો આ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે આ જે ખનિજ મળે છે ને, આ ખનિજ એકલી નથી હોતી. આ ખનિજની સાથે સાથે બીજી કઈ વસ્તુ હોય છે? એક તો માટી હશે. બરાબર. કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? આ જે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ નામની જે ખનિજ છે એ ખનિજ સાથે શું હશે? માટી. ત્યારબાદ રેતી. આ ઉપરાંત અન્ય ધાતુઓ અથવા તો બીજી અશુદ્ધિ. તો આ જે માટી, રેતી અને અન્ય ધાતુ અશુદ્ધિ છે આ બધાને શું કહેવામાં આવે છે? ગેંગ કહેવાય. આને આપણે શું કહીશું? ખનિજ કહીશું. શું કહીશું? ખનિજ. અથવા તો ખનિજ ના કેવું હોય તો બીજું શું કહીશું? એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ. બરાબર. Al2O3 છે એને ખનિજ પણ કહેવાય. આમાં એલ્યુમિનિયમની માત્રા વધારે છે એટલે આપણે એને બીજું શું કહી શકીએ? એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ. અને એની સાથે આ માટી, રેતી, અન્ય અશુદ્ધિ મળી આવે છે એને શું કહી શકશું આપણે? એને ગેંગ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો કોને કાચી ધાતુ કહેવાય, કોને ખનિજ કહેવાય અને કોને ગેંગ કહેવાય. હવે આગળ વાત કરીએ સક્રિયતાના આધારે ધાતુઓનું વર્ગીકરણ. હવે જો પૃથ્વીમાંથી આપણે જે ધાતુ મળે છે તો પૃથ્વી ઉપર જે બધી ધાતુઓ છે એ બધી ધાતુઓની સક્રિયતા એક સમાન નથી. સક્રિયતા હોવું એટલે કે ભાઈ બધી ધાતુ જે છે ને એ એક સમાન દરે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે નથી કરતી. કેટલીક ધાતુઓ જે છે એ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે, તો કેટલીક ધાતુઓ જે છે ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી ગુમાવતી નથી. તો જે ધાતુઓ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતી હોય એવી ધાતુઓને આપણે કેવી કહીશું? વધુ સક્રિય ધાતુ. જે ધાતુઓ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતી નથી એને મધ્યમ સક્રિય ધાતુ કહીશું. અને અમુક ધાતુઓ જે છે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવતી નથી, એટલે કે ખૂબ ઓછા દરે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો એને આપણે શું કહીશું? ઓછી સક્રિય ધાતુ. તો સક્રિયતાના આધારે ધાતુઓનું 3 ભાગમાં વર્ગીકરણ થાય છે. તો એ 3 ભાગ કયા કયા છે? એક ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ, મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ અને નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ. તો
ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ જે છે સક્રિયતાની શ્રેણીમાં ટોચ ઉપર રહેલી છે. હવે સક્રિયતાની શ્રેણી કોને કહેવાય? તો કે ધાતુઓને સક્રિયતાના આધારે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો એટલે એક શ્રેણી બને છે. એ શ્રેણીને આપણે શું કહીએ છીએ? સક્રિયતાની શ્રેણી. બરાબર. તો અહીંયા સક્રિયતાની શ્રેણી જે ધાતુઓની છે એમાં સૌથી ટોચ ઉપરની જે ધાતુઓ છે એ ધાતુઓ કેવી છે? વધુ સક્રિય ધાતુઓ છે. એ શા માટે વધુ સક્રિય ધાતુ છે? કારણ કે એ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે. તો વધુ સક્રિય ધાતુ કઈ કઈ છે? પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ. આ બધી ધાતુઓ એટલી હદે સક્રિય હોય છે કે કુદરતમાં ક્યારેય મુક્ત સ્વરૂપે મળતી નથી. મતલબ તમે જમીનમાં ખોદકામ કરો તો તમને ક્યારેય પોટેશિયમ એકલું ના મળે, સોડિયમ એકલો નહીં મળે, એલ્યુમિનિયમ એકલો નહીં મળે. તો કઈ રીતે મળશે? સંયોજન સ્વરૂપે. જેમ કે એલ્યુમિનિયમ છે તે તમને હંમેશા ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે મળે, સોડિયમ જે છે અન્ય સંયોજન સ્વરૂપે મળે છે, એવી રીતે પોટેશિયમ જે છે એ પણ આપણે બીજા કોઈ તત્વો સાથે જોડાયેલો જ મળે. મતલબ આ ધાતુઓ આપણે ક્યારેય કુદરતમાં મુક્ત અવસ્થામાં મળતી નથી. તો વધુ સક્રિય ધાતુ જે છે એમાંથી એ જે છે કુદરતમાં મુક્ત સ્વરૂપે મળતી નથી. તો એને કુદરતમાં મુક્ત સ્વરૂપે મેળવવા માટે શું કરવામાં આવે છે? વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે, જે આપણે આગળ જોઈશું. વિદ્યુત વિભાજન મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી એ ધાતુમાંથી અશુદ્ધિ દૂર કરી અને શુદ્ધ ધાતુઓ જે છે એ મેળવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ધાતુની સક્રિયતાની શ્રેણીમાં બીજું આવે છે મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ. તો સક્રિયતાની શ્રેણીમાંની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓ જે છે એ બધી કઈ આવે છે? મધ્યમ સક્રિય ધાતુઓ, જેમાં ઝિંક, આયર્ન, લેડ અને કોપર આ બધી ધાતુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ધાતુઓ જે છે આપણે પૃથ્વીમાંથી કાં તો ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે, કાં તો સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે અથવા તો કાર્બોનેટ સ્વરૂપે પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળે છે. ઓક્સાઇડ સ્વરૂપ મતલબ કાં તો આ ધાતુ જે છે એની સાથે કોણ જોડાયેલું હોય? ઓક્સિજન. દાખલા તરીકે ઝિંક છે તો આ પૃથ્વીના પોપડામાં તો કાં તો આપણે ZnO સ્વરૂપે મળે અથવા તો સલ્ફાઇડ એટલે ZnSO4 સ્વરૂપે મળે અથવા તો કાર્બોનેટ સ્વરૂપ એટલે ZnCO3. તો આવા ત્રણ અલગ અલગ સ્વરૂપે મળે. ઘણી વખત ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે મળે, ઘણી વખત સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે અને ઘણી વખત કાર્બોનેટ સ્વરૂપે આ ધાતુઓ જે છે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળે છે. બીજું કે મધ્યમ સક્રિય ધાતુઓ જે છે એમાંથી આપણે ઓક્સાઇડ એટલે કે ઓક્સિજન દૂર કરવા માટે, કાર્બોનેટ દૂર કરવા માટે કે સલ્ફાઇડ જે છે દૂર કરવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? રિડક્શન પદ્ધતિ. મતલબ રિડક્શન કહેતા એમાંથી ઓક્સિજનને દૂર કરી અને ધાતુઓને જે છે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. જે આપણે આગળના લેક્ચરોમાં જોઈશું કે આ ધાતુઓને શુદ્ધિકરણ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સક્રિયતાની શ્રેણીમાં આવે છે નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ. તો નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ કોને કહેવાય? કે જે ધાતુઓ સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન આપતી નથી અને સક્રિયતાની શ્રેણીમાં સૌથી તળિયાના ભાગમાં રહેલી ધાતુઓ એ ધાતુઓને નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ કહેવાય છે. આ ધાતુઓ સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતી નથી, એટલા માટે અન્ય કોઈ પદાર્થ સાથે સંયોજન બનાવશે નહીં. એટલે આ ધાતુ ઘણીવાર આપણે કઈ અવસ્થામાં મળે છે? મુક્ત અવસ્થામાં. જેમ કે સોનું અને ચાંદી એ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી આપણને મુક્ત મળે છે, મતલબ પ્યોર ગોલ્ડ જ મળે. ખોદકામ કરીએ તો સોનું જે છે પ્યોર અવસ્થામાં મળશે, એની સાથે બીજી કોઈ અશુદ્ધિ જોવા મળશે નહીં. જેમ બીજી બધી ધાતુઓમાં કેમ આપણે અશુદ્ધિઓ જોવા મળતી હતી, એવી રીતે સોનામાં કોઈ અશુદ્ધિ આપણને જોવા મળશે નહીં. બીજું, ઘણી વખત ચાંદી જે છે એ ચાંદી તમને મુક્ત અવસ્થાને બદલે સંયોજન સ્વરૂપે જોવા મળે છે. તો ચાંદી જે છે કોપર અને સલ્ફાઇડ અથવા તો ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે પૃથ્વીના પોપડામાંથી આપણને મળે છે. પણ સોનું જે છે તો આપણે કઈ રીતે મળશે? પ્યોર અવસ્થામાં જ મળશે. બરાબર. કારણ કે એ સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરતું નથી, એટલા માટે. એટલે ઘણી વસ્તુઓની અયસ્ક એટલે કે કાચી ધાતુઓ. તો ઘણી વસ્તુઓની કાચી ધાતુઓ જે છે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે હોય. ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે કહેતા એ કાચી ધાતુ સાથે હંમેશા કોણ જોડાયેલો હોય છે? ઓક્સિજન જોડાયેલો હોય. કારણ શું? કારણ કે ઓક્સિજન જે છે ખૂબ જ સક્રિય તત્વ છે અને પૃથ્વી ઉપર વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે. એટલા માટે તમે કોઈ કાચી ધાતુઓ જોઈશો ને તો એ કાચી ધાતુમાં મોટા ભાગે શું હશે? ઓક્સિજન જ હોય. જેમ કે હમણાં આપણે વાત કરી કે એલ્યુમિનિયમ છે એની કાચી ધાતુ એલ્યુમિના Al2O3. બરાબર. આ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ. તો આમાં જો અશુદ્ધિ તરીકે કોણ છે? ઓક્સાઇડ છે. એવી રીતે દાખલા તરીકે લોખંડની કાચી ધાતુ છે Fe2O3. તો આમાં પણ કોણ છે? ઓક્સિજન છે. તો ઓક્સિજન શા માટે કાચી ધાતુઓમાં સૌથી વધારે હોય છે? કારણ કે ઓક્સિજન પૃથ્વી ઉપર વધુ માત્રામાં મળે છે. બીજું કે ઓક્સિજન જે છે એ કેવું છે? વધુ સક્રિય તત્વ છે, એટલા માટે. તો આવી રીતે ધાતુઓના સક્રિયતાના ક્રમના આધારે ધાતુઓના કેટલા પ્રકાર પડે છે? 3. વધુ સક્રિય ધાતુ, ઓછી સક્રિય ધાતુ અને મધ્યમ સક્રિય ધાતુઓ.
હવે ગેંગ એટલે શું? ગેંગને દૂર કરવા માટે વપરાતી પદ્ધતિઓનો આધાર શાના ઉપર હોય છે? તો ગેંગ કોને કહેવાય છે? તો કે કોઈ પણ કાચી ધાતુ હોય છે, એ કાચી ધાતુમાં કોઈ એક તત્વ એકલું હોતું નથી, પણ એમાં રેતી, માટી અને અઇચ્છનીય પદાર્થો અશુદ્ધિ સ્વરૂપે હોય. તો કાચી ધાતુ સાથે જે અન્ય અશુદ્ધિઓ છે, એ અશુદ્ધિઓને શું કહેવાય છે? ગેંગ કહેવામાં આવે છે. તો ગેંગને દૂર કરવા માટે વપરાતી પદ્ધતિનો આધાર કાચી ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો અને રાસાયણિક ગુણધર્મો વચ્ચે રહેલા તફાવત ઉપર હોય છે. મતલબ અલગ અલગ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા માટે કાં તો એના રાસાયણિક ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અથવા તો ભૌતિક ગુણધર્મોના આધારે આ ધાતુઓ જે છે એને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, એટલે કે અશુદ્ધિઓ જે છે એને દૂર કરવામાં આવે છે. હવે આગળ, આ જે કાચી ધાતુઓ છે, એ કાચી ધાતુઓમાંથી શુદ્ધ ધાતુ મેળવવા માટેના તબક્કાઓ, મતલબ જમીનમાંથી આપણે જે કાચી ધાતુ મળે છે એમાં અશુદ્ધિઓ છે, તો એ અશુદ્ધિઓને દૂર કરી અને શુદ્ધ ધાતુ મેળવવા માટેના તબક્કાઓ ક્યાં ક્યાં છે એની વાત કરીએ તો એને ચાર્ટ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવવું હોય તો સૌથી પહેલાં ટોચ ઉપર અયસ્ક. અયસ્ક એટલે કે કાચી ધાતુ. તો સૌપ્રથમ પહેલાં તો અયસ્કનું સંકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવે છે, મતલબ એના અયસ્કના 3 ભાગ પાડવામાં આવે છે. કયા કયા? અયસ્ક એટલે કે કાચી ધાતુ. તો એક તો ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ, મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ અને નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ. એટલે સૌથી પહેલાં કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ, કાચી ધાતુ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મેળવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એ કાચી ધાતુ છે એનું સંકેન્દ્રણ કરવું. મતલબ શું થાય કે એ કાચી ધાતુમાંથી અમુક અશુદ્ધિ જેમ કે માટી, રેતી, આ બધું દૂર કરી નાખવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યારબાદ એ જે કાચી ધાતુ વધે છે એમાં પાછા ધાતુના આધારે 3 પ્રકાર પડે છે: ઊંચી સક્રિયતાવાળી ધાતુ, મધ્યમ સક્રિયતાવાળી ધાતુ અને નીચી સક્રિયતાવાળી ધાતુ. હવે જે ઊંચી સક્રિયતાવાળી ધાતુ છે એમાંથી અશુદ્ધિને દૂર કરવા માટે એનું શું કરવામાં આવે છે? વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે છે. મતલબ આ ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ છે એને પીગાળવામાં આવે છે, પીગાળી એનું વિદ્યુત વિભાજન કરી અને એમાંથી શુદ્ધ ધાતુ મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી અશુદ્ધિને દૂર કરી અને વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી શુદ્ધ ધાતુ જે છે એ મેળવવામાં આવે છે. મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ છે એમાં એ મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી કાચી ધાતુના 2 પ્રકાર પડે છે: કાર્બોનેટવાળી કાચી ધાતુ અને સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ. તો કાર્બોનેટવાળી કાચી ધાતુ હોય એને એમાંથી કાર્બોનેટને દૂર કરવા માટે એનું શું કરવામાં આવે છે? કેલ્સિનેશન. અને સલ્ફાઇડવાળી કાચી ધાતુ છે એમાં શું કરવામાં આવે છે? એને ભુંજન પદ્ધતિથી એનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે છે. હવે કેલ્સિનેશન અને ભુંજન આ બંને તબક્કામાં શું કરવામાં આવે છે? તો કેલ્સિનેશનમાં કાર્બોનેટવાળી કાચી ધાતુમાંથી કાર્બોનેટ દૂર કરીને ઓક્સિડેશન કરે. આમાં સલ્ફાઇડવાળામાં શું કરે છે? સલ્ફર દૂર કરી અને એનો ઓક્સાઇડ બનાવવામાં આવે છે. આ ઓક્સાઇડ છે ત્યારબાદ એનું રિડક્શન કરે અને રિડક્શનથી શું થાય છે? ધાતુનું શુદ્ધિકરણ થાય. આ પદ્ધતિઓ આપણે હમણાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાની જ છે, બરાબર, ડિટેલમાં. આ તો માત્ર એનો ચાર્ટ આપેલો છે. બીજું, નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ. એ નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ મુખ્યત્વે આપણે કયા સ્વરૂપે મળે છે? સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે મળે છે. તો આ સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે ધાતુ મળે છે એનું પહેલાં શું કરવામાં આવે છે? ભુંજન. ભુંજન કહેતા એમાંથી સલ્ફાઇડને દૂર કરી એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે છે, અને ઓક્સિડેશન કરી અને ત્યારબાદ એમાંથી એનું રિડક્શન થાય છે. રિડક્શન કહેતા ઓક્સિજન દૂર કરી અને શુદ્ધ ધાતુ જે છે એ મેળવવામાં આવે છે. તો આવી રીતે જે કાચી ધાતુ છે એ કાચી ધાતુનું પહેલાં સંકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવે છે. સંકેન્દ્રીકરણ મતલબ એનું શું કરવામાં આવે છે? સૌથી પહેલાં એમાંથી બીજી અશુદ્ધિઓ દૂર કરી નાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કાચી ધાતુના 3 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે: ઊંચી સક્રિયતા, મધ્યમ સક્રિયતા અને નીચી સક્રિયતા. ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ છે એને પીગાળવામાં આવે છે, પીગાળી એનું વિદ્યુત વિભાજન મતલબ વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી અશુદ્ધિ દૂર કરવામાં આવે છે. મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ 2 પ્રકારે મળે છે: કાર્બોનેટ અને સલ્ફાઇડ. કાર્બોનેટ સ્વરૂપે મળે તો કેલ્સિનેશન પદ્ધતિ. આ પદ્ધતિમાં કાર્બોનેટ દૂર કરી અને ઓક્સિજન ઉમેરવામાં આવે. સલ્ફાઇડ પદ્ધતિમાં ભુંજન મતલબ સલ્ફાઇડ દૂર કરીને ઓક્સિજન ઉમેરવામાં આવે. આ બંને પદ્ધતિમાં ઓક્સિજન ઉમેરો એટલે શું બને છે? ઓક્સાઇડ. આ ઓક્સાઇડ એટલે શું? એની સાથે ઓક્સિજન લાગેલો હોય. એ ઓક્સિજનને આપણે શું કરી શકીએ? રિડક્શનની પદ્ધતિ દ્વારા દૂર કરી દેવાનું. મતલબ રિડક્શન કરવું એટલે ઓક્સિજન દૂર કરી દેવાનું, એટલે આપણે શુદ્ધ ધાતુ મળશે. અને નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ જે છે, બરાબર, એ ધાતુમાં જે સલ્ફાઇડ અયસ્કો હોય, બરાબર, એ સલ્ફાઇડ અયસ્કોનો શું કરવામાં આવે છે? ભુંજન પદ્ધતિ દ્વારા SO4 ને દૂર કરી એની સાથે ઓક્સિડેશન કરે અને ઓક્સિડેશન કરી અને એમાંથી શું કરવામાં આવે છે? શુદ્ધ ધાતુ જે છે મેળવવામાં આવે છે. તો આ જે છે એ ધાતુઓના શુદ્ધિકરણના તબક્કાઓ છે. આ દરેક તબક્કાઓ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોઈશું. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીશું, ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ધાતુઓના શુદ્ધિકરણ વિશે જોઈશું. થેન્ક યુ.